سمجھتا ہوں نشان جادہ و منزل تجھے، دل کھچے بے ساختہ وہ ہے کشش حاصل تجھے، نازنین محجبین دل کشے یا دل کشے، جاں گدازے دل نوازے گوہرے یا اخترے، پوچھے جانا گئے تو بن کے دیوانہ گئے، بادہ عشق و محبت پی کے مستانہ گئے، صبر آیا جب نے ہم کو پھر تو روزانہ گئے، نعت یہ پڑھتے ہوئے بے اختیارہ نہ گئے، سادہ آزادہ مستانہ جانا نئے، مستشم دیر خشم طرفہ زیبا منظرے، اے سراپا خلق تیری ذات ہے ہر دل عزیز، تیرے صدقے میں خدا نے دی ہمیں عقل و تمیز، تیرے در کی خاک ہی سرما بنانے کی ہے چیز، توڑنا دم تیرے در پر جان و دل سے ہے عزیز، بے قرارم اشک بارم سخت زارم اے عزیز، دل برد جا ورد ہر دم بطرز دیگرے، کوئی لفظوں میں کیسے بتائے کہ ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، کوئی لفظوں میں کیسے بتائے کہ ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے تو اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ ان سے صرف اللہ بڑا ہے، یہ الہام کی رم جھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے یا مدینے کی فضا ہے، سانسوں میں مہکتی ہی مناجات کی کلیاں، کلیوں کے کٹوروں میں تیرا نام لکھا ہے، گلیوں میں اترتی ہی ملائک کی قطاریں، احساس کی بستی میں عجب جشن بپا ہے قریہ ادراک منور تیرے دم سے، ہے قریہ ادراک منور تیرے دم سے، ہے قریہ ادراک منور تیرے دم سے، ہر ساعت خوش بخت جہاں نغمہ سرا ہے، جہاں نغمہ سرا ہے تیری کسک میں بھی دھمک حشر کے دن کی، وہ یوں کہ میرا قریہ جاں گونج اٹھا ہے، آیات کے جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند، لفظوں کی انگوٹھی میں نگینا سا جڑا ہے، ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، 100 بار فلک کے شکر کے سجدے میں جھکا ہے، خورشید تیری راہ کا بھٹکتا ہوا جگنو، مہتاب تیرا ریزہ نقش کفے پا ہے، تارے تیرے رہوار کے قدموں کے شرارے، تارے تیرے رہوار کے قدموں کے شرارے، گردوں تیرا گدریزہ گرے آب لاپا ہے، سورج کو بھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، بے زر کو بوزر تیری بخشش نے کیا ہے، یا رات نے پہنی ہے ملاحت تیری تن پر، یا دن تیرے انداز صباحت پہ گیا ہے، زمزم تیرے آئین سخاوت کی گواہی، کوثر تیرا سرنامہ دستور عطا ہے، چلتا ہوا مہتاب تیرا رہرب بیتاب، ڈھلتا ہوا سورج تیرے خیمے کا دیا ہے، یاسین تیرے اسم گرامی کا ضمیمہ ہے، نون تیری مدح قلم تیری ثنا ہے، واللیل تیرے سایہ گیسو کا تراشا، والعصر تیری نیم نگاہی کی ادا ہے، اترے گا کہاں تک کوئی آیات کی تہ میں، قرآن تیری خاطر ابھی مصروف ثنا ہے، اب اور کیا بیاں ہو کسی سے تیری مدحت، یہ کم تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا ہے، یہ تطہیر کی رت یہ نکھری فدا، یہ چھائی ہوئی رحمتوں کی گھٹا، یہ کھلتی ہوئی انما کی دکان، یہ ہر سمت حق سر رہو کی اذاں، یہ قوس قضا علم و عرفان کی، یہ رعنا یا عکس وجدان کی، یہ نقش جنو کے نکھرتے ہوئے، یہ ملک آسماں سے اترتے ہوئے، یہ حوروں کے گیسو سورتے ہوئے، یہ خیالوں کے آہو گزرتے ہوئے، یہ رنگوں کی بارش چمن در چمن، یہ سجتی ہوئی محفل فکر و فن، یہ برستے ہوئے درج و لعل و گہر، یہ چمکتی ہوئی عقل کی رہ گزر، یہ سبزے پہ ہے شبنم کی پرچھائیاں، یہ تاروں کی ہے خواب انگڑائیاں، یہ موتی صدف سے نکلتے ہوئے، یہ شرر آبگینوں میں ڈھلتے ہوئے، یہ مستی کی بہتی ہوئی آبجو، یہ بڑھتی ہوئی شوق کی آبرو، یہ دل میں پگھلتی ہوئی ہر امنگ، یہ بہتے ہوئے رنگ بھی سنگ سنگ، یہ مہتاب ذروں میں بٹتا ہوا، یہ خورشید شیشوں میں کٹتا ہوا، یہ باب حرم جگمگاتا ہوا، یہ سارا جہاں جگمگاتا ہوا، زمین پر اترتے ہوئے انبیاء، لبوں پر ہے صلی اللہ کی صدا، مرحبا مرحبا یہ کون آ گیا، خاموشی کا یہ کیسا فسوں چھا گیا، یہ بدر الدجا ہے یہ شمس الضحا، یہ مفہوم واللیل راز کسا، یہ تخلیق کونین کا راز ہے، بشر ہے مگر نور کا ناز ہے، مسرت سے جھومے میری زندگی کہ نبیوں کی محفل مکمل ہوئی۔ جناب قابل صدر
काबिल सद एहतराम उलमाए किराम, मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों और अजीज भाइयों, ये तो मैंने शौक में ज़ौक में आपका ज़ौक चेक करने के लिए पढ़ लिए, वरना मौजू जो मेरा है वो कुरान के मुतालिक, कुरान के मुताबिक कुछ बात, कुछ गुफ्तगू करने का इरादा है। कुरान के मुतालिक मैं क्या बयान करूं? कुरान खुद बयान है। अब थोड़ी सी यहाँ पे तवज्जो चाहूंगा। कुरान बयान है। मैंने क्या कहा? कुरान खुद बयान है, कुरान तिबियान है, कुरान फुरकान है, कुरान फैजान है, कुरान ईकान है, कुरान एहसान है, कुरान ईमान है। जो नाजिल करने वाला है वो रब्बे रहमान है। जिस नबी पर आया वो नबी आखिरुज़्ज़मान है। फरिश्ता जिब्रील तो वास्ते दरमियान है। कुरान खुदा का पैगाम है, कुरान खुदा का ऐलान है, कुरान नबी का अखलाक है, कुरान सहाबा का तर्जुमान है, कुरान खुद खुदा की जुबान है। जिस महीने में आया वो रमजान है, जिस महीने में आया वो रमजान है। कुरान का मुखातब जान है या इंसान है, जो मान ले वो मुसलमान है, जो न माने वो बड़े समझदार हो। जो मान ले वो मुसलमान है। कुरान हमारी आन है, कुरान हमारी शान है, कुरान हमारी जान है, कुरान हमारा ईमान है। कुरान हिदायत है, कुरान सदाकत है, कुरान नसीहत है, कुरान नूरानियत है, कुरान शराफत है, कुरान शिफा है, कुरान शिफाअत है, कुरान बसारत है, कुरान बसीरत है, कुरान बशारत है, कुरान हैबत है, कुरान खशियत है, कुरान अजमत है, कुरान शौकत है, कुरान रफ़अत है, कुरान इफ़्फ़त है, कुरान इस्मत है, कुरान चाहत है, कुरान शरीयत है, कुरान तरीक़त है, कुरान हकीकत है, कुरान रहमत है, कुरान बरकत है। ये सिर्फ जुमले नहीं हैं, एक एक जुमले पे खुद खुदा का फरमान मौजूद है, खुद खुदा का कुरान मौजूद है और नबी का फरमान मौजूद है। मैंने कहा कुरान हिदायत है। कुरान कहेगा हुदल लिन्नास, कुरान हिदायत है। कुरान कहेगा इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम। ये कुरान तो ऐसी हिदायत है जो कौमों के लिए हिदायत बन के आ गया है। ये वो कुरान है जिससे कौमों ने हिदायत पाई है। वो औस और खजरज जो पानी पे लड़ते थे, अगर किसी ने पहले डोल भर दिया तो आपस में उलझ पड़ते थे और सदियों तक लड़ाई चलती थी। लेकिन जब कुरान से हिदायत मिली तो फिर ऐसी हिदायत मिली कि जो यरमुक के मैदान में 3 सहाबा मरने को तो गवारा कर लेते हैं, लेकिन अपने भाई से पहले पानी पीना गवारा नहीं करते। यह कुरान की हिदायत है। हजरत तलहा अंसारी ने अपनी बीवी से कहा कि दिया ठीक करने के बहाने दिए को बुझा देना, ताकि मेहमान शेर होके खाए, मेहमान भूखा न रहे। हालांकि ये वही लोग थे जो जिंदा इंसानों को जलाने के लिए आग के शोले लगाते थे, आग के शोले भड़काते थे, लेकिन कुरान से ऐसी हिदायत मिली कि फिर ये दिए भी बुझाने लगे। हजरत अमर बिन हिंद जो बहुत बड़ा मुशरिक था, अमर बिन हिंद, उसने जिंदा इंसानों को जलाने के लिए बहुत बड़े आग के शोले भड़काए, क्योंकि उसके भाई को बनु तमीम वालों ने कत्ल कर दिया था। तो उसने कसम खाई कि मैं बनु तमीम के 100 अफराद का कत्ल करूंगा, 100 अफराद का। फिर अचानक उसने एक बार भी बनु तमीम पे हमला कर दिया और बनु तमीम वाले भाग खड़े हुए, कोई उसके हाथ न आया। सिर्फ एक बूढ़ी औरत नातवा ज़ईफ उसके हाथ आई, जिसका नाम हमरा था। उसने क्या किया? अरब का वडेरा था, पटेल था, लीडर था। अमर बिन हिंद ने उस जिंदा औरत को पकड़कर आग में डाल दिया। कोई मुसाफिर गुजर रहा था, उसने देखा आग सुलग रही है तो कुछ खाना बन रहा होगा। वो मुसाफिर 7 दिन का भूखा इंसान था। वो आग देखकर आया ताकि कुछ खाने को मिले, लेकिन जब करीब में आया तो अमर इब्न हिंद ने पूछा कौन हो? कहा मैं मुसाफिर हूँ, 7 दिन का भूखा हूँ, आग देखकर आया हूँ, शायद कुछ खाने को मिलेगा। मेरा नाम अम्मार है। क्या किया उस अरब के वडेरे ने, क्या किया उस अरब के पटेल ने? अरब के अंदर मेहमान नवाजी मशहूर थी ना, तो क्या किया उसने?
लिखा है कि उस जालिम ने उस मुसाफिर को, अम्मार को पकड़ के जिंदा आग में डाल दिया। ये वो लोग थे जो जिंदा इंसानों को जलाने के लिए आग के शोले भड़काते थे, लेकिन कुरान से ऐसी हिदायत मिली कि हजरत तलहा कह रहे हैं अपनी बीवी से कि जो है दिया बुझा देना ताकि मेहमान भूखा न रह जाए। फिर कुरान से ऐसी हिदायत मिली कि मेहमान की भूख मिटाने के लिए दिए भी बुझा दिए। ये कुरान कहता है, कुरान वो किताब है जिससे कौमों को हिदायत मिली है, कौमों को हिदायत मिली है। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी फरमाते हैं, मेरे साथ में एक बुत होता था जो हर वक्त में साथ रखता था। कभी लकड़ी का बुत होता था, कभी पत्थर का होता था। मैं सफर में जाता, साथ रखता। अगर तोशा खत्म हो जाता या पानी खत्म हो जाता, मैं अपने माबूद से मांगता। कहते हैं एक मर्तबा सफर में ऐसे जंगल को पहुंचा जहां पानी का नामो निशान नहीं था। मैंने कहा अब मेरे माबूद से मांगना पड़ेगा। कहते मैंने अपने थैले से वो माबूद निकाला और सामने रखा और उससे पानी मांगा। उस पत्थर से तो पानी क्या मिलना था। कहते मांगते मांगते मेरा गला सूख गया, पानी नहीं मिला। मैं मायूस होकर पहाड़ पे चढ़ा। कोई पानी जो है, कोई इंसान नजर आ जाए, कोई परिंदा नजर आ जाए, कोई पानी का निशान नजर आ जाए। कहते हैं जब मैं पलट के वापस आया, देखा तो मेरे माबूद के उस सनम के मुंह पे पानी के कतरे टपक रहे हैं। मैंने कहा ये अजीब खुदा है, ये अजीब गॉड है, ये अजीब भगवान है, ये अजीब बुत है कि मुझे तो पानी नहीं पिलाता और खुद नहाता है, इसके चेहरे से पानी टपक रहा है। तो मैंने कहा मैं देखूंगा मेरा खुदा पानी बरसाता कैसे है। पानी, मैंने तजस्सुस हुआ मुझे कि पानी आता कहां से है। कहते हैं मैं दरख्त के पीछे छुप के बैठ गया, देखूं तो सही मेरा खुदा कैसे बरसाता है। कहते हैं थोड़ी देर के बाद लोमड़ी आई, उसने अपनी टांग उठाई और मेरे माबूद के मुंह पे मूतना शुरू कर दिया। मैंने कहा ये खुदा नहीं हो सकते हो, खुदा नहीं हो सकते। चलो मोहम्मद के दरबार में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहले अपने भाई को भेजा तहकीक के लिए और फिर खुद मक्का आए हैं। लंबा वाक़या है। तो ये कुरान ने कौमों को हिदायत दी है। एक सहाबी कहती है हम मदियन के इलाके में थे, हमारा माबूद गुम हो गया, हमारा बुत जो था वो गुम हो गया। तो हमने ऐलान किया कि भाई हमारा खुदा चोरी हो गया। ऐसे भी लोग हैं जिनके खुदा चोरी हो जाते हैं। हमारा भगवान चोरी हो गया, हमारा गॉड गायब हो गया, उसको तलाश करो। ऐलान किया। कहते हम तलाश में निकले तो जो है उसको खेत में पाया, खेत में पड़ा हुआ था। हमने वहां से उठाया, उसको साफ किया, फिर वापस मंदिर में रख दिया। कहते हैं दूसरे दिन फिर गायब हो गया, दूसरे दिन फिर गायब हो गया। तो हमने फिर ऐलान किया और फिर तलाश किया। दूसरे दिन वो खुदा नाली में पड़ा हुआ था। हमने वहां से उठाया, उसको साफ किया और फिर मंदिर में रख दिया। कहते तीसरे दिन फिर गायब हो गया। तो हमने फिर ऐलान किया, फिर तलाश में निकले तो जो है किसी जंगल में पड़ा हुआ था जिसके मुंह पे कुत्ता पेशाब कर रहा था। हमने कहा ये खुदा नहीं हो सकते, चलो मोहम्मद के दरबार में। गज़वे तबूक, एक साहबी कहते हैं कि ज़माने जाहिलियत में जब हम मुशरिक थे उस वक्त की बात है कि तबूक का मकाम था, उसके करीब की बात है कि हमारे अचानक किसी दुश्मन ने हम पर हमला कर दिया तो हमें शिकस्त हो गई। तो फिर हमने कहा आज शिकस्त इसीलिए हुई है कि हमारे जेब में जो हम खुदा रखते हैं वो जेब में रखना भूल गए। फिर फौरन हमने फैसला किया और कोई चीज तो यह है नहीं, इतने जल्दी पत्थर से तो खुदा बना नहीं सकते, लकड़ी से तो इतना जल्दी बन नहीं सकते। इसलिए ऐसा करो जो हमारे पास आटा है उसको गूंद कर खुदा बनाओ, मूर्तियां बनाओ, फिर उनसे जो है मदद मांगो ताकि हम जो हमारी शिकस्त जो है वो जीत से बदल जाए। कहते हमने आटे के बुत बनाए और फिर उनसे जो है मदद मांगी। 3 दिन तक लड़ाई चलती रही। कहते हैं तीसरे दिन जब ज्यादा भूख लगी तो कहीं खाने की कोई और चीज नजर नहीं आई तो हमने उन्हीं खुदाओं को पानी में डाल के भिगोया, रोटी बना के खा गए। किसी ने कहा ये खुदा नहीं हो सकते जो रोटी बन जाए, चलो मोहम्मद के दरबार में। तो मैं कह रहा था ये जुमले नहीं थे, कुरान हिदायत है, कुरान सदाकत है। ज़ालिकल किताब, एक एक जुमले की अगर तशरीह करूं बहुत वक्त चाहिए। ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, मैं दूसरा जुमला कहा था कुरान सदाकत है तो कुरान कह रहा ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, क्योंकि कुरान किताब भी है, कुरान कलामुल्लाह भी है, कुरान भी है।
کیونکہ کلام اس لیے ہے، جب رب نے بات کی، جب اللہ نے کلام کیا تو کلام اللہ بن گیا، جب محمد رسول اللہ نے تلاوت کی تو قرآن بن گیا، جب صحابہ نے لکھا تو کتاب بن گیا۔ لیکن قرآن یہاں پہ عجیب نکتہ جو اپنے ذہنوں میں نوٹ کیجئے، یہاں پہ خدا نے یوں نہیں فرمایا کہ ذالک القرآن لا ریب فیہ، ذالک الکلام لا ریب فیہ نہیں فرمایا، فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس لیے کہ خدا پہ کسی کو شک ہو نہیں سکتا، محمد رسول اللہ تو معصوم ہے، لیکن کوئی شک کی گنجائش کوئی نکال سکتا تھا، اس کو بند کر دیا ہم نے کہ میرے صحابہ، میرے نبی کے صحابہ بھی اتنے محفوظ ہیں کہ انہوں نے جو کلام لکھا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے لکھنے میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہاں پر اجماع امت بھی ثابت ہو گیا، جس پر صحابہ جمع ہو جائیں اس پر پھر اللہ اس کے رسول کا بھی وہی حکم ہے۔ اللہ نے وہی فرمایا کہ صحابہ جمع ہو، کیونکہ قرآن جمع ہوا نبی کے دور میں نہیں ہوا، بکھرا ہوا تھا، پتوں پہ تھا، پتھروں پہ تھا، چیتڑوں پہ تھا، جو ہے لکڑیوں کے ٹکڑوں پر تھا، لیکن ابو بکر کے زمانے میں جمع ہونا شروع ہوا۔ دو شرطیں، ایک شرط یہ تھی کہ لکھا ہوا لے آؤ، جس کے پاس لکھا ہوا ہے وہ لے آؤ، دوسری شرط یہ تھی ایک ساتھ میں ایکسٹرا گواہ بھی لے آؤ۔ پورا قرآن جمع ہو گیا، صرف 2 آیتیں تھی جس کو صحابہ نے نہیں لیا، جو حضرت خزیمہ بن ثابت لائے تھے، وہ سب کو یاد تھی، ان کے پاس لکھی ہوئی بھی تھی، لیکن ان کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا۔ پھر کسی نے یاد دلایا یہ وہی خزیمہ بن ثابت تھے جن کی گواہی 2 کے برابر ہے۔ ایک واقعہ ہے جو ہے حدیثوں میں، ایک گھوڑے کی خریداری کا ہے اور یہی یہودی سے ادھار کا ہے، دونوں پہ حضرت خزیمہ بن ثابت نے اکیلے نے گواہی دی اور بن دیکھے گواہی دی، موجود نہیں تھے گھوڑے کی سوداگری کی گواہی دے دی، موجود نہیں تھے یہودی کے ادھار کی گواہی دے دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خزیمہ تم نے کہاں سے گواہی دی؟ تم نے تو گھوڑے کو دیکھا نہیں۔ کہا کہ گھوڑا کیا چیز ہے؟ آپ کے کہنے پر بن دیکھے خدا کو مان لیا تو گھوڑا کیا چیز ہے؟ اس دن نبی نے فرمایا تھا کہ آج کے بعد خزیمہ کی گواہی 2 کے برابر ہے۔ پھر وہ 2 آیتیں بھی لے لی گئی ہیں، تو جس پر صحابہ جمع ہو جائیں پھر وہ اسی سمجھو کہ اللہ کی رضا بھی اسی میں ہے، محمد رسول اللہ کی رضا بھی اسی میں ہے۔ تو ایک ایک جملے کی اگر تشریح